Good morning, my dear students. This is Unit 4, new unit, P&S and CVPS, estimation and testing of hypothesis, large sample tests. So, some big unit, 2 chapters are there. Estimation and testing hypothesis, one chapter, large sample, say another chapter. So, okay, now we have to know some definitions. Population, the total number of observations, in a random experiment, is called population. Example 1. The population of the heights of Indians. Number 2, example 2. The population of nationalized banks in India. Next, size of the population. The number of observations. In the population. Is called size of the population. Denoted by capital N. It may be finite or infinite. It may be finite or infinite. Sample, a small section selected from the population is called a sample, and the process of drawing
A sample is called sampling. Suppose if we want to know number of smokers in the city, Vijayanagaram city. So population of Vijayanagaram city, for example, 5 lakhs. We have to know number of smokers out of these 5 lakhs. It is impossible to check each and every person whether he smokes or not. That's why in various regions, in various parts of the towns, streets, some famous centers, some locations, we have to identify a sample of some people. You take sample of 100. You select one village. You take sample of 100 people and verify how many smokers are there in that village. You take another village. You take sample of 100, sample of 100, sample of 100, like that. You check 10,000 people. Out of 10,000 people, there are 4,000 people are smokers. Out of 1 lakh, 40,000. Out of 5 lakhs, 2 lakhs are smokers. Out of 5 lakh. So we have to identify, we have to decide in Vijayanagaram city, out of 5 lakhs, there are 2 lakhs of smokers are there. అందరిని అడిగారా? మీరు వెళ్ళి మొత్తం అందరిని అడగలేదు. శాంపిల్ తీసుకుని దాన్ని బట్టి ఎస్టిమేషన్ వేసి పాపులేషన్ మొత్తం మీదుగా శాంపుల్కి 100కి ఓ 20 మెంబర్స్ వచ్చారంటే 1 లాక్కి ఎంతమంది వస్తారు, 5 lakhsకి ఎంతమంది వస్తారో ఒక ఐడియాకు ఆ టైప్లో వేసుకుంటే వెళ్తాం. సో అలాగ చిన్న చిన్న పార్ట్ తీసుకోవడమే. అది కూడా ఎక్కడ తీసుకోవాలి? పాపులేషన్ నుంచే తీసుకోవాలి. ఆ పార్ట్ స్మాల్ పార్ట్, స్మాల్ సెక్షన్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ శాంపిల్. సైజ్ ఆఫ్ ద శాంపిల్, size of the sample, size of the sample, the number of observations the sample, the number of observations in the sample is called size of the sample, denoted by small n. Maybe always finite. Sample is always finite. Random sampling, random sampling. It is essential that a sample must be random section, not section, selection. A sample must be a random
selection so that each member of the population has the same chance of being included in the sample. This is known as random sampling. అంటే we have to know number of smokers అనేది ఇప్పుడు ఒక 4th క్లాస్ ఏరియా లేబర్ ఏరియాకి వెళ్ళారనుకోండి, మీరు 100 మెంబర్స్ని శాంపుల్గా తీసుకొని స్మోకింగ్ చేస్తున్నారు లేదని అడిగారు అనుకోండి, 90% స్మోక్ చేస్తామని చెప్తారు. అదే ఎక్కువగా లేడీస్ ఉన్న చోటకి వెళ్ళి శాంపుల్ తీసుకొని స్మోక్ చేస్తున్నావా లేదా అంటే లేడీస్లో స్మోకింగ్ చాలా చాలా రేరు, తక్కువ. కాబట్టి 100కి 2 అవుతున్నారు కాబట్టి 1000కి 20 మంది అని ఎలా చెప్తావు? అంటే ర్యాండమ్గా ఉండాలి. నీ శాంపిల్ ఎలా ఉండాలంటే డిఫరెంట్ ఏరియాస్ డిఫరెంట్ పీపుల్ దగ్గర నువ్వు శాంపిల్ తీసుకోవాలి, అన్ని ఏరియాస్ని కవర్ చేయాలి, మొత్తం ఈక్వల్ ఛాన్స్ ఉండాలి, ఈక్వల్ ప్రాబబిలిటీ ఛాన్స్ అన్నమాట. ప్రతి ఏరియా వాళ్ళు ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి. విజయనగరంలో ప్రతి చోట ప్రతి ఏరియా వాళ్ళు శాంపిల్లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉండాలి. అప్పుడు నీకు కరెక్ట్గా ఫైనల్ రిజల్ట్ కరెక్ట్గా వస్తుంది. టోటల్ పాపులేషన్ మీద స్మోకర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది క్లియర్గా తెలుస్తుంది. సో శాంప్లింగ్ షుడ్ బి ర్యాండమ్. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్. Simple sampling, a special case of random sampling in which each sample has the same probability P of success and the chance of success of different events are independent whether previous trials have been made or not, is known as simple sampling. Sample ఇప్పుడైనా సరే శాంపిల్ 100 తీసుకున్నారంటే అన్ని చోట్ల 100 తీసుకోవాలి శాంపిల్. ఒక చోట 50 మెంబర్స్ని, ఒక చోట 200ని, ఒక చోట 100ని శాంపిల్గా తీసుకోకూడదు. శాంపిల్ సైజ్ ఇస్ ఆల్వేస్ సేమ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్. ప్రాబిలిటీ, సక్సెస్ ప్రాబిలిటీ సేమ్ సక్సెస్ ప్రాబిలిటీ దగ్గరగా మనకి రావాలంటే అవుట్ ఆఫ్ 100 అని చెప్పాలి. అది ఒక చోట అవుట్ ఆఫ్ 1000 అని, ఒక చోట అవుట్ ఆఫ్ 500 అని ప్రాబిలిటీ చెప్తే డిఫరెంట్గా వస్తాయి ప్రాబిలిటీస్. సేమ్ శాంపిల్కి ప్రాబిలిటీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అలాగే ఇండిపెండెంట్ ట్రయల్స్ అంటే ఈ పక్కనోడు వాడు చెప్పాడు కదా అదే నేను చెప్పేద్దాం అనుకుని చెప్పకూడదు. ఎవరికాడే వాడి యొక్క ఓన్ థింకింగ్ బట్టి చెప్పాలి, డెసిషన్ చెప్పాలి. అంటే ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అవ్వాలి. ఈ టైప్లో శాంప్లింగ్ చేస్తే దట్ ఈస్ simple sampling. Parameters, statistics. These two concepts are very, very important. Their notations are also very, very important. Okay, parameters. The statistical constants of the population such as mean, mu, standard deviation, sigma, etc. are called parameters. Statistics, the statistical constants of the sample drawn from population such as mean x bar, standard deviation s are called statistics. So some diagram is nothing but, look here, parameters.
relevant to population. Statistics related to sample. Size, mean, standard deviation, variance. Population size is capital N, sample size is small n. Population mean is mu, sample mean is x bar, sample SD is sigma, population SD is sigma, sample SD is small s. This is sigma square variance, small s square variance of sample. ఈ యొక్క టేబుల్ ఈ చాప్టరే కదండి, నెక్స్ట్ చాప్టర్ అంటే యూనిట్ 4 యూనిట్ 5 ఎండింగ్ వరకు ఈ టేబుల్ ఈ సింబల్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సపోజ్ 2 శాంపిల్స్ అన్నాడు అనుకోండి, సైజెస్ N1 N2 అంటాం. 2 శాంపిల్స్ మీన్స్ x1 బార్ x2 బార్. 2 పాపులేషన్ మీన్స్ mu1 mu2. 2 పాపులేషన్ SD sigma 1 sigma 2. 2 శాంపిల్ SDs S1 S2. ఇది 3 అంటే S1 S2 S3. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ శాంప్లింగ్. శాంప్లింగ్ aims at gathering the maximum information about the population with the minimum effort, cost and time. తాజ్మహల్ టీ డ్రింకర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు విజయనగరంలో? 5 lakhsకి ఎంతమంది ఉన్నారో చూసుకోవటానికి ఓ 10 సంవత్సరాలు, ఓ 10 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి మొత్తం అంతా కారులోను బైక్ మీద తిరిగి అంతా తెలుసుకుంటే కంటే అప్పుడు ఆ ఇచ్చే రిజల్ట్ ఏం యూజ్ అవుతుంది చెప్పండి? 10 years తర్వాత నువ్వు ఏదన్నా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు వీలైన త్వరగా చెప్పాలి. కాస్ట్ తక్కువ అవ్వాలి. తక్కువ టైంలో, తక్కువ కాస్ట్లో, తక్కువ ఎఫర్ట్లో నువ్వు నీ యొక్క డిక్లరేషను ఇవ్వాలి అబౌట్ ద పాపులేషన్. దేని మీద డిసైడ్ చేయమన్నారో ఆ డెసిషన్ మీద, ఆ పాపులేషన్కి ఎంతమంది ఉన్నారు ఏంటి అనేది మినిమం టైములో, మినిమం కాస్ట్లో, మినిమం ఎఫర్ట్లో అయిపోవాలండి. అది ఆ సర్వే ఆ విధంగా ఉంటేనే అది బెస్ట్ సర్వే అవుతుంది. ఇట్ టేక్స్ ఇయర్స్ ఆఫ్ టైమ్, ఇట్ టేక్స్ క్రోర్స్ ఆఫ్ మనీ. అది వేస్ట్ సర్వే, యూజ్ లేదు. కాబట్టి సర్వే చేసేటప్పుడు మనం మినిమం టైము, మినిమం ఎఫర్టు, మినిమం కాస్ట్తో అయిపోవాలి. మ్యాక్సిమం ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలి పాపులేషన్ గురించి. ఏది చెప్పినా పాపులేషన్ గురించి చెప్తాం. నువ్వు శాంపిల్స్ ఎక్స్ బార్ మీద నువ్వు సర్వే చేసినా ఫైనల్గా మ్యూ మీదే చెప్పాలి. నువ్వు పాపులేషన్ సంబంధించిన పారామీటర్స్ సంబంధించినవే చెప్పాలి. అది ఈక్వలా కాదా, గ్రేటర్ దానా, లెస్ దానా, ఏం చెప్పాలనుకున్నా. అంతేగాని ఒక శాంపుల్ తీసుకున్నావు, తాజ్మహల్ టీ శాంపుల్, చక్రా టీ శాంపుల్ తీసుకున్నావు, 100 ఇది 100 మీద రెండింటి మీద డెసిషన్ నువ్వు చెప్పకూడదు. ఈ 100కి 30 ఉన్నారు, 100కి 40 ఉన్నారు, అది బెస్ట్ అని చెప్పేకూడదు. శాంపుల్ బట్టి డిసైడ్ చేయకూడదు. శాంపిల్స్ బట్టి పాపులేషన్లో ఎంతమంది ఉంటుందో చూసుకుని ఆ పాపులేషన్లో ఉన్న డెసిషన్స్ బట్టి విచ్ వన్ ఈజ్ బెస్ట్ అని చెప్పాలి.
ఎప్పుడైనా సరే నువ్వు పాపులేషన్ గురించే మాట్లాడాలి. నువ్వు చేయడం శాంపిల్స్ తీసుకుని చేసినా ఫైనల్ డెసిషన్ ఎప్పుడు పాపులేషన్ మీదగానే ఇవ్వాలి. నా ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ అలాగే ఉంటాయి, పాపులేషన్ మీదగానే చెప్తాము. అలా లేకపోతే ఆ ప్రాబ్లం చేయడం రాంగ్ అని అర్థం. Classification of samples. Two types. Number one, large samples. If the size of the sample n greater than or equal to 30, then the sample is called large sample. Small samples. If the size of the sample n less than 30, then the sample is called small sample. So according to size of the sample, we have to decide it is a large or sample, small sample. That whenever the problem is given, we have to identify the problem belongs to large sample or the problem belongs to small sample. First we have to verify that thing compulsory. Then you proceed according to methodology of the solving the problem. Finite population. Finite population. The sampling from finite population without replacement can be considered as finite population. Infinite population. The sampling from finite population with replacement is called infinite population. ఇక్కడ ఫైనైటే వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్ అయితే అది ఫైనైట్ పాపులేషన్ అవుతుంది, విత్ రీప్లేస్మెంట్ అయితే ఇన్ఫైనైట్ పాపులేషన్ అవుతుంది. బ్యాగ్లో బాల్స్ ఉన్నాయి, 5 వైట్ బాల్స్ ఉన్నాయి. 1 by 1 5 వైట్ బాల్స్, 5 బ్లాక్ బాల్స్ ఉన్నాయి. ఏదో ర్యాండమ్గా బాల్ తీసి పక్కన పెట్టావు. సరే ఏదో వైట్ బాల్ వచ్చింది పక్కన పెట్టావు, తర్వాత బ్లాక్ వచ్చింది పక్కన పెట్టావు, వైట్ వచ్చింది పక్కన పెట్టావు. అలా ఎప్పటికప్పుడే వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్ చేసుకుంటూ పోతే ఆ 10 బాల్స్ బయటకు వచ్చేస్తాయి. ఇంకా అది ఫైనైట్ పాపులేషన్ కింద లెక్క. అలా కాకుండా ఉన్నవి 5 వైట్ 5 బ్లాకే బ్యాగ్లో తీస్తున్నావు, బాల్ చూస్తున్నావు, ఆ వైట్ వచ్చిందని దాంట్లో పెట్టేస్తున్నావు విత్ రీప్లేస్మెంట్. మళ్ళీ తీస్తున్నావు, మళ్ళీ పెడుతున్నావు. బాల్స్ అవుతాయా? ఆ బ్యాగ్ ఎంటీ అవుతుందా? అవదు. నువ్వు వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్ అయితే ఆ బ్యాగ్ ఎప్పటికైనా ఎంటీ అవుతుంది. 10 బాల్స్ ఉన్నాయి, వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్ తీసిన బాల్ పక్కన పెడుతున్నావు అనుకో, అది ఎంటీ అవుతుంది ఆ బ్యాగ్. మరి తీసిన బాల్ పక్కన పెట్టకుండా మళ్ళీ దాంట్లోనే పెట్టేస్తాడు, అది ఎప్పటికీ ఎంటీ అవుతుంది. చూడటానికి 10 బాల్సే ఉన్నాయి కానీ తీసింది మళ్ళీ దాంట్లోనే పెట్టేస్తున్నావు, తీసింది దాంట్లోనే పెడుతున్నావు. అంటే దట్ పాపులేషన్ కన్సిడర్ యాజ్ ఇన్ఫైనైట్ పాపులేషన్. ఇన్ఫినిటీ ఉండక్కర్లా, ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉండి విత్ రీప్లేస్మెంట్ చేస్తుంటే అది ఇన్ఫైనైట్ పాపులేషన్ కింద లెక్క. ఫైనైట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉండి
వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అది ఫైనైట్ పాపులేషన్ కింద లెక్క. ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రాబ్లమ్స్. Sample mean. If x1, x2, so on xn represents a random sample of size n, then the sample mean is defined by the statistics x bar is equal to x1 plus x2 plus so on xn by n. Sigma i equal 1 to n xi by n. ఇక్కడ మీరు క్యాపిటల్ లెటర్స్ రాసుకోవచ్చు, స్మాల్ లెటర్స్ అని రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ స్మాల్ x1, స్మాల్ x2, స్మాల్ xn అంటే స్మాల్ x బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని అన్ని స్మాల్ లెటర్స్లో రాసుకోవచ్చు. నోటేషనే కాబట్టి పెద్ద ఇబ్బంది లేదు, ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. శాంపిల్ వేరియన్స్. ఇఫ్ x1, x2, సో ఆన్ xn రిప్రజెంట్స్ ర్యాండమ్ శాంపిల్స్ ఆఫ్ సైజ్ n, then the sample variance is defined by the statistic s square x1 minus x bar whole square plus x2 minus x bar whole square plus so on plus xn minus x bar whole square by n minus 1. So sigma e equal 1 to n xi minus x bar whole square by n minus 1. So this is very very important formula for problems. So sample standard deviation SD, S is equal root plus root of variance. So S is equal root of I is equal 1 to n xi minus x bar whole square by n minus 1. Sometimes you write like this, just sigma x minus x bar whole square by n minus 1. ఎక్కువగా ప్రాబ్లమ్స్లో మనం ఇలాగే యూజ్ చేస్తాం, ఐలని పెట్టి రాయం. అది ఫైనైట్ అని అర్థం అంతే. ఇక రిజల్ట్. ఇఫ్ n is the size of a population capital N and small n is the sample size, then the number of samples without replacement NCN, the number of samples with replacement n power n. This is very 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 important. Population size C sample size, population size whole power sample size గుర్తుపెట్టుకోండి. Sampling distribution. The probability distribution of a statistic is called a sampling distribution. If we draw a sample size n from a given finite population size n, then the total number of possible samples is NCN without replacement. పైన చెప్పాను రిజల్ట్ అదే, n power n with replacement. For each of these samples we can find some statistics. A function of t is a function of x1, x2, xn. In particular statistics రెండే ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ సిలబస్లో. మీను x బారు, వేరియన్స్ s స్క్వేర్ are given by sample number, statistics మీను, వేరియన్స్ వాటి సింబల్ x బారు s స్క్వేర్. సో శాంపిల్ నెంబర్ 1 అయితే x1 బారు s1 స్క్వేర్ వస్తుంది, శాంపిల్ నెంబర్ 2 అయితే x2 బారు s2 స్క్వేర్, 3 అయితే x3 బారు s3 స్క్వేర్, అలాగే n అయితే xn బారు sn స్క్వేర్ వస్తుందండి. సో దిస్ నొటేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 2 శాంపిల్స్ అన్నాడు అనుకోండి n1 n2, 2 మీన్స్ అన్నాడు అనుకోండి 2 శాంపిల్ మీన్స్ x1 బార్ x2 బార్, అలాగే 2 శాంపిల్ వేరియన్సెస్ అన్నాడు అనుకోండి s1 స్క్వేర్ s2 స్క్వేర్.